جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی خارجہ پالیسی جو ہے ناقص ہے، مستحکم ہے، MQM کا اعتراض ہے۔ پراچا صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں ایسی اگر ناقص پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی، اور آپ پہ بھی تنقید کی گئی کہ ماضی میں آپ نے بھی ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا، تو معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں؟ اب نیکسٹ جو ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں بار بار مستقبل کی، تو معاملات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اسما، میں زیادہ اس بات میں نہیں الجھوں گا جو پرویز اشرف صاحب کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ تو ہر ایک پہ واضح ہے کہ یہاں پرویز مشرف کے خلاف ہم ملین مارچ، ہم ریلیاں، ہم جلسے جلوس مظاہرے مارے کھاتے رہے، جیلوں میں جاتے رہے، ہم نے الیکشن چھوڑ دیا، ہم نے اس کے تحت الیکشن نہیں لڑا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اب ان کے کورٹ کے اندر گیند جو ہے وہ گئی ہے کہ پرویز مشرف کو اور کچھ نہیں، آرٹیکل 6 کے تحت اگر نہیں تو بے نظیر صاحبہ کے قتل کے اندر ہی گرفتار کر کے لائیں، کٹہرے میں کھڑا کرے، اور جب تک یہ نہیں یہ بات کریں گے انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ کوئی بات کریں۔ اب جہاں تک یہ بات ہے فارن پالیسی، تو فارن پالیسی تو اپنی ہے ہی نہیں، یعنی وہ اچھی ہے یا بری ہے، وہ اس میں کیا کیا خلا ہے، لیکن یہ تو پالیسی بنی بنائی مل جاتی ہے۔ اس پالیسی کے اندر جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو امریکنز چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنی پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کے اندر امریکہ رکاوٹ بنا، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کے اندر امریکہ رکاوٹ بنا، اور اسی طرح سے دیگر جتنے معاملات ہیں، یعنی خود افغانستان ہے اب وہاں پر وہ شکست کھا رہا ہے، تو وہ یہ سارے معاملات کو پاکستان کے حالات خراب کر رہا ہے۔ یہ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ خاص طور پر، تاکہ وہ توجہ جو اس طرف وہ ہار رہا ہے، پاکستان بینیفیشری نہ بنے۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں شاہ صاحب سے بھی پوچھوں، شاہ صاحب آپ پہ بھی تنقید کی گئی، MQM نے کہا ان پہ تو تنقید کی، ناقص فارن پالیسی آپ پہ کی کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کی ذمہ دار آپ لوگ بھی ہیں۔ اور MQM جو ہماری حکومت میں بھی حصہ رہی، اب سٹنگ گورنمنٹ کی اس حکومت میں بھی حصہ ہے، اور ابھی دادا پنجاب میں آئے ہوں، بھارت پنجاب میں آنے کے لیے تو میں جی آیا نوں کہنا، انہوں نے بھی شک بڑی خوشی سے وہ آئے، لیکن آج انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اور پاکستان کنگ میکر بھی ہیں، ان کا ایک تو کنگ جو ہے نا جناب مشرف، اس کو تو پولیس ڈھونڈ رہی ہے نا، اس کے دوران نکلے ہوئے۔ اب باقی ان کے بنائے ہوئے کنگوں کے ساتھ کیا شیئر ہوتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کے ساتھ کیا شیئر ہوتا ہے۔ باقی یہ بات جو دیکھیں نا کہ ایک طرف تو وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف سے وہ حکومتوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے، بہرحال یہ ان کا رائٹ ہے، سیاست کرے جہاں مرضی کرے، اس سے لیکن یہ کہ ہم ذمہ دار، ہم کس طرح ذمہ دار ہیں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں، میاں نواز شریف صاحب تو وہ لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ، تو جس کا وہ کہہ رہے تھے کہ 2/3 میجارٹی وہ ہے کہ ہم نے تو مانگے دوحل 22 دن تک امریکہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو پیچھے لگا، آپ تجربے بات کریں نیوکلیر ڈیوائس کے، وہ کیے ہم نے، باوجود اس کے کہ انہوں نے کیا کیا آفر دی، اور ہم نے اس وقت کوئی اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ امریکہ کے ساتھ دوستی ہم رکھیں گے ضرور۔ دیکھیں جی، بڑا میں واضح کلیئر ہونا چاہتا ہوں بطور ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کا ذمہ دار رکن ہونے کی حیثیت سے، ہم دوستی ایٹ پار، وہ دوستی نہیں کہ جس میں ہم اپنے دوست کو لیٹ ڈاؤن کریں یا دوست ہمیں لیٹ ڈاؤن کریں، مطلب یہ بات نہیں چلے گی، دوستی ضرور چلے گی۔ مفادات دونوں ایک دوسرے اسٹیٹ کے، ابھی 10 سال تک ہم جو یہ دوستی نہیں نبھا رہے تو کیا نبھا رہے ہیں؟ ہم ہزاروں لوگ اس ٹیررزم میں ہم مروا چکے ہیں، اپنی معاشیات کا ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تو اب وقت آ گیا کہ ہم آنکھیں دکھائیں اور لیکن یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں یہ کہے کہ واشنگٹن میں بیٹھ کر ٹائپ ہوگی فارن پالیسی تو آپ نے اس پر عمل درآمد کر دینا ہے، یہ بات نہیں۔ میرے خیال میں آسما یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، یہ بار بار ہم نے دکھایا ہے۔ میرے خیال میں اگر ہمیں سلوگنز ڈھونڈنے ہیں تو ہمیں میننگ فل سلوگنز ڈھونڈنے چاہیے۔ اگر ہم ان کی فارن پالیسی فالو کرتے تو آج مجھے بتائیں کہ ہم نے ان کو نارتھ وزیرستان رد کر دیا، ویری کلیئر۔ نہیں، ساؤتھ میں اگر ہم کوئی آپریشن کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کی دفاع کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے، سالمیت کے لیے کریں۔ ریمنڈ ڈیوس میں کیا کریں گے؟ ریمنڈ ڈیوس میں کیا کہا؟ آپ کے تو فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ڈیل کرنے کی بات جب زرداری صاحب نے کیمرون کو کہا کہ یو ہیو لاسٹ دی وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈ تو سارا ویسٹ ہل گیا، اور انہوں نے تنقید کی، اور پھر آپ کے
प्रेसिडेंट जब उधर गए तो उनके साथ उनका जो रूखा सलूक था, शायद वो यही वजह थी। मुशर्रफ साहब को वो कैसे डील करते थे और आपको कैसे डील करते हैं। आपके ऊपर जब सैलाब आया तो उन्होंने कहा कि जी भागे भागे आए, सैलाब में ही तो आपने ऐसे लोगों को वीज़े दिए जो रेमंड डेविस के मामले में आज हम भुगत रहे हैं। सैलाब के ऊपर आज तक पाकिस्तान में एक सवालिया निशान है, आपको इतना फंड नहीं दिया जाता जब मुशर्रफ को। अगर हम उनकी बातें सुनते, अगर हम उनकी पॉलिसीज मानते तो आज इस मुल्क में फंड की कमी नहीं होती, इकोनॉमिक प्रेशर नहीं होता, लेकिन हम नहीं झुके, इसीलिए आज इकोनॉमिक प्रेशर। रेमंड डेविस भी देखें आया, रेमंड डेविस का भी फैसला नहीं हुआ। ऐसे लोग, आपको पता होगा, हमारे साथ कोई ऐसी इत्तला नहीं है, लेकिन सैलाब में आपके पास जो पैसा नहीं आया, आपके ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा कर दिया कि जी इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं पूछती हूँ, आपका प्रोग्राम सारी दुनिया में लाइव जाता है, कि क्या जनरल मुशर्रफ की क्रेडिबिलिटी थी जब आपने उनको ज़लज़ले में इतने पैसे दिए और पाकिस्तान की आज इतनी सियासी कुव्वतें मिलकर ये हुकूमत चला रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आसिफ हसनैन साहब, आप तो इनके साथ रहे, पीपल्स पार्टी के साथ रहे, परवेज मुशर्रफ के साथ रहे, नून लीग के साथ रहे, दुनिया साहब भी ये कह रहे थे, आसमा भी ये कह रही हैं, आप सबके साथ रहे। दोनों चीजें पाकिस्तान के लोगों ने देखी। कर्ज उतारो और मुल्क संवारो मुहिम का सिलसिला भी देखा, और फिर गैर मुल्की जो कर्जों का सिलसिला था जिसकी मदद से हम आज तक न सिर्फ ये कि गुलाम बने हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान में एक ऐसा इस्तेसाली निज़ाम हमने कायम कर दिया है कि जहां पर लोगों के पास मौक़े ख़त्म हो गए हैं और फिर दो तबके तैयार कर दिए हैं। एक तबका वो है जो इस्तेसाल कर रहा है, हुकूमतें कर रहा है, और दिन ब दिन जो है वो रातों रात जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। दूसरा वो गुर्बत में चला जा रहा है। तो हम आज तक 62 सालों में हम ये तय कर रहे हैं कि रेमंड डेविस के मामले को किस तरह हल किया जाए, बिजली और पानी किस तरह दिया जाए। आज मुल्क की इक्तिसादी 62 साल बाद ये तय कर रहे हैं। तो भाई जब हम 62 साल बाद ये तय कर रहे हैं कि मुल्क का इक्तिसादी निज़ाम क्या होना चाहिए, तो फिर ये तयशुदा बात है कि हमारे पास वो वाज़े और मुस्तहकम पॉलिसियां नहीं थी जो अवाम के लिए जरूरी थी। तो अब फिर बेहतर यह है कि फिर उस ऑप्शन की तरफ अवाम जाएं कि जिनके पास वो पॉलिसियां मौजूद हैं। बार बार एक ही चीज को आजमाना और एक ही चीज को बार बार जो है वो उसको वोट देना, उसको, तो मैं समझता हूं कि अब ये अवाम समझ चुके हैं ये जो कैमोफ्लेज हो रहा था एक अरसे से, अब इससे बाहर निकलना चाहते हैं लोग। और एमक्यूएम इसीलिए पंजाब में गई है, और हम पंजाब में भी चाहते हैं पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए पंजाब में काम करें बेहतर तरीके से। चलें, बेहतर तरीके से आप कह रहे हैं मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए आप पंजाब में गए। आखिरी बात शाह साहब, 30 सेकंड आखिरी बात करेंगे, हालात कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? वो कह रहे हैं 62 साल बाद आज हमें अंदाजा हुआ कि हमने करना क्या। चले जी, उनका राइट है, वो जो मर्जी जो करेंगे, वो जो कुछ कर रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। लोग को डेफ एंड डम तो नहीं है, डेफ एंड डम सिर्फ हुकूमतें हैं, कैबिनेट्स हैं, वो तो लोग जो है वो वाच कर रहे हैं, वो जो भले करे वो भी करते रहे। लेकिन सवाल जो आपका है वो बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि होने क्या जा रहा है, मतलब मुल्क किस तबाही और किस डिजास्टर की तरफ जा रहा है, उसको हम संभाला नहीं दे रहे। मतलब वो हम कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो कर रहे हैं। तो हमसे जब हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल पावर्स, सिटिंग पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट के बाहर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास टाइम कम था, आसमा कुछ कहना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर एक बात कहूंगी कि शाह साहब, मतलब लेट्स नॉट टॉक ऑफ पॉलिटिकल स्लोगन्स, ये वक्त नहीं है। 62% ये पाकिस्तान का हिस्सा संभाल रही हैं, लेकिन ये इतनी गैर जिम्मेवार बात इनकी सियासी पार्टी को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि हालात की खराबी का दूसरी बात, अगर हम एक स्लोगन, वी शुड नॉट सेल द स्लोगन ऑफ इनकलाब, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत अरसे से कायम है। ये कोई टूनिसिया और इजिप्ट नहीं है जहां पर ऐसे हालात नहीं होंगे। लेकिन लगता तो कुछ और सियासी पार्टियों को ये डायलॉग ब्रिज की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ानी चाहिए। वी शुड टॉक ऑफ अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। बेशक डेमोक्रेसी में लूप होल्स है, लेकिन लेट्स नॉट सेल दिस डेमोक्रेसी फेल आप कह रही है नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। स्लोगन को ना बेचिए। आसमा बाब आलमगीर साहिबा, जफर अली शाह साहब आपका शुक्रिया, आसिफ हसनैन साहब, डॉक्टर फरीद पराचा साहब, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में रेमंड डेविस के मामले पर बात हुई और हालात की नजाकत का एहसास कौन करेगा। जिम्मेदारी फिर सियासतदानों पर है कि वही हालात की नजाकत का एहसास करें और 62 सालों में पाकिस्तान ने जो खोया, जो पाया, उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि जो इनकलाब की जो हम बातें सुन रहे हैं कि लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो इस तरह के हालात ना ही आए तो बेहतर है। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।